उत्पत्ति अध्याय 12। तद यहोवा ने अब्राम नू आखिया, तू अपने देश तो और अपने साका तो और अपने पिता दे घर तो उस देश नू जो मैं तेनों विखावांगा निकल तुर, अते मैं तेनों एक बड़ी कौम बनावांगा और मैं तेनों आशीष दियांगा और मैं तेरा नाव वड्डा करांगा और तू बरकत दा कारण हो। जो तेनों आशीष दिंदे हन मैं उन्हां नू आशीष दियांगा, अते जो तेनों तुच्छ जानदा है मैं ओनू सराप दियांगा, अते तेरे कारण सृष्टि दे सारे घरां ने मुबारक होणगे। सो अब्राम जिवें यहोवा ओनू बोलिया सी चलिया अते लूत भी ओदे नाल चलिया। अब्राम दी उमर 75 वरियां दी सी जद वो हरान तो निकलिया। तां अब्राम साराई अपनी पत्नी नू और लूत अपने भतीजे नू और उन्हां दे सब तन नू जो उन्हां ने इकट्ठा कीता और उन्हां जीवां नू जिन्हां नू उन्हां ने हारान विच प्राप्त कीता सी लेके कनान देश नू जाण लई निकल तुरिया। अते वो कनान देश विच आए अते अब्राम देश दे विचों दी सकम दी ताई अर्थात मोरे दे बलू ताई लंघिया अते कनानी अजे उस देश विच है सन। तद यहोवा ने अब्राम नू दर्शन दे के आखिया कि तेरे अंश नू मैं ये धरती दियांगा। अते उसने उत्ते एक जगवेदी यहोवा लई जिसने ओनू दर्शन दिता सी बनाई। तद उत्तों ओने एक पहाड़ नू जो बेथेल तो पूरब वल है जाके अपना तंबू लाया, जितों बेथेल लैंदे पासे और आई चढ़दे पासे सी। उत्ते उसने यहोवा लई एक जगवेदी बनाई और यहोवा दा नाम लिया। तां अब्राम सफर करदा करदा दखन वल तुरिया गया, फिर उस देश विच काल पै गया अते अब्राम वास करन लई मिस्र नू गया, क्योंकि काल धरती उत्ते ही पारी सी। इयों होया जद वो मिस्र विच वड़न लई नेड़े आया तां उसने साराई अपनी पत्नी नू आखिया, हुण वेख मैं जानदा हां कि तू रूपवंती स्त्री है। सो इयों होऊगा जद मिस्री तेनू वेखणगे तद वो कहणगे कि ये उसदी तीवी है अते वो मैनू मार सुटणगे पर तेनू जीवंदी रख लेणगे। तू आखी कि मैं ओदी भैन हां तां जो तेरे कारण मेरा भला होवे अते मेरी जान तेरे कारण बच रहे। तां यूं होया जद अब्राम मिस्र विच आया तां मिस्रियां ने ओदी पत्नी नू वेखिया कि वो बहुत सोहनी है अते फिरौन दे सरदारां ने ओनू वेख के फिरौन दे अगे ओदी वडियाई कीती। तां वो तीवी फिरौन दे घर विच पहुंचाई गई अते उसने अब्राम नाल ओदे कारण भलाई कीती। सो ओदे कोल इजड़ और गैयां बल्द और गधे और गोले गोलियां और गधियां और ऊंट हो गए। पर यहोवा ने फिरौन और ओदे घराने उत्ते साराई अब्राम दी पत्नी दे कारण वड्डियां बवां पाईयां। तां फिरौन ने अब्राम नू बुलवा के आखिया, ते मेरे नाल ये की कीता? ते मैनू क्यों नहीं दसिया कि ये तेरी तीवी है? ते मैनू क्यों आखिया कि ये मेरी भैन है? तद ही मैं इनू लिया के अपनी तीवी बनावांगा। हुण वेख अपनी तीवी नू ले और जा। तद फिरौन ने अपने आदमियां नू उस विके हुक्म दिता। सो उन्हां ने उसनू और ओदी पत्नी नू और उसदा सब कुछ उत्तों तोड़ दिता। लेवियां दी पोथी अध्याय 23। यहोवा मूसा नाल बोलिया कि इसराएलियां नू
यूं बोल, जेड़े यहोवा दे पर्व हन जो तुसां पवित्र मेले करने सो ये मेरे पर्व हन। 6 दिन कम कीता जावे, पर 7वां दिन विश्राम दा सबत एक पवित्र मेला है। तुसां उस दे विच कोई कम ना करना। ये तुहाडे सबना वसेबियां विच यहोवा दा सबत है, जेड़े तुसां उन्हां दियां वेले सिर होके देना है। सो यहोवा दे पर्व अते पवित्र मेले ये हन। पहले महीने दी 14ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਸਾ ਪਰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਤੁਸਾਂ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਯੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾੜੀ ਵੀ ਵੱਢੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਲਾ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਲਾਵੇ, ਭਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਲਕ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਭੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀ ਪੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਚੜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਦੇ ਦੀ ਪੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ 2 ਦਸਵੰਤ ਮੈਦੇ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁੰਗਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਕੁੱਪੇ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਉਸ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਪੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਨਾ ਲਿਆਵੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ, ਨਾ ਹਰੇ ਸਿੱਟੇ ਖਾਣੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾ ਵਸੇਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕਰ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਲਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦਾ ਪੂਲਾ ਲਿਆਏ, ਤੁਸਾਂ 7 ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਗਿਣਨੇ, ਅਰਥਾਤ 7ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਲਕ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਦੇ ਦੀ ਪੈਂਟ ਨਵੀਂ ਚੜਾਉਣੀ। ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਵਸੇਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਸਵੰਤਾਂ ਦੇ 2 ਹਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਗੁੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਦੇ 7 ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਅਤੇ 2 ਛਤਰੇ ਚੜਾਉਣੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਸਣੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀ ਪੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੰਗਪਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਟ ਪਾਪ ਦੀ ਪੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਦੇ 2 ਲੇਲੇ ਸੁੱਕ ਸੰਦ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਣੇ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪੈਂਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿਲਾਵੇ ਅਤੇ 2 ਲੇਲੀਆਂ ਸਣੇ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ। ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾ ਵਸੇਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਠਹਿਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾੜੀ
ਵੱਢੋ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੱਢਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਵੱਢੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਾ ਚੁੱਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉਪਰੇ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਸਬਤ, ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਚੜਾਉਣੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਇਸੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਔਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਚੜਾਉਣੀ। ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਔਖ ਨਾ ਸਹਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸੇਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕਰ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਠਹਿਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਔਖ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਧਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਧਿਆ ਤੋੜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸਰਾਮ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਇਸੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਤੁਸਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਚੜਾਉਣੀ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਚੜਾਉਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਦੇ ਦੀ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਬਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਸਭੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਰਬ ਹਨ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਕਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਪਰਬ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਹਣੇ ਬਿਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪੈਦ ਮਝ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਬਰੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਬ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਠਹਿਰੇ। ਤੁਸਾਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸਾਂ 7 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਛਪਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਸਭੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਜੁੰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਛਪਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਨ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛਪਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 24। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੋ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਦੀਵੇ ਦੀ ਸਦਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਨਰੋਲ ਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੰਧਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇ ਤੋੜੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪੜਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਠਹਿਰੇ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 12 ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵੀ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਦਸਮੰਦ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਕਰਕੇ 2 ਪਾਲਾਂ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰੋਲ ਲੁਬਾਨ ਕਰੀ, ਜੋ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਧਾਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਤੀਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਓ ਮਿਸਰੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਬਕਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲੋਮਿਤ ਦਾਨ ਦੀ ਕੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਬਰੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਈ ਵੇਖੀਏ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੱਸੇ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਫਰ ਬਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸੰਗ ਵਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਪਰਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਸੋ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਟਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਬਚ ਲਾਵੇ, ਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੱਟ ਦਾ ਫੱਟ, ਅੱਖ ਦੀ ਅੱਖ, ਦੰਦ ਦਾ ਦੰਦ, ਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਾਈ, ਤਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੱਟਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ, ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਫਰ ਬਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਹਾ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿਆਇ 12। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋੜ ਛੱਬਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ
तुसां ये नहीं पढ़िया भई दाऊद ने की कीता ਜਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਕਿਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੜਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਨਿਰੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਤੁਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਭਈ ਜਾਜਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਕਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੁੰਮੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਪੇੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਏ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੇਗਾ। ਉਹ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੇਗਾ ਨਾ ਤੁਖਦੀ ਹੋਈ ਸਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਸ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਤਦ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਗੁੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਭਲਾ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਅਥਵਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਕਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਕਿੱਕਰ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਕਿੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰਛ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਵੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਜਾਂ ਵਿਰਛ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਵੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਰਛ ਆਪਣੇ ਫਲੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਆਕਾਰਤ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਦ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾ 3 ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਰਾਤ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 3 ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਆਈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂ ਪਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤਦ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿੱਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਾ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ 7 ਆਤਮੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੇੜੇ ਸੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਔਰ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ? ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਤਪਤ ਅਧਿਆਇ
12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਜਾ। ਸੋ ਅਬਰਾਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਖੁਦਾ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਸ਼ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਰੂਪਵੰਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮੁਰੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਬਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ, ਸੁੰਗਤਤਾ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਾਜਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜੋ ਹੈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤਤਾ ਲਈ 12 ਰੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਤਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਉਸ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹਰ ਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਔਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਰੀ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਵਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਬਕਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਸਦੂਸੀ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਦ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗॉड ब्लेस यू।